ജിയോ ഡിജിറ്റൽ ഇന്ത്യ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കിയെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി. ജിയോ 5G ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നൂതനമായ 5G സേവനമായിരിക്കും. ദീപാവലിക്ക് ഡൽഹി, മുംബൈ, കൊൽക്കത്ത നഗരങ്ങളിൽ 5G ലഭ്യമാക്കും. 2023 അവസാനത്തോടെ രാജ്യം മുഴുവൻ 5G ലഭ്യമാക്കുമെന്നും മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു. റിലയൻസിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിലാണ് പ്രഖ്യാപനം. Within the next 2 months, that is by Diwali of 2022, we will launch Jio 5G across multiple key cities, including the metro cities of Delhi, Mumbai, Chennai and Calcutta. Subsequently, we plan to increase the Jio 5G footprint month after month until by December of 2023, which is less than 18 months from today, to deliver Jio 5G to every town, every taluka and every tehsil of our country. കോവിഡ് സൃഷ്ടിച്ച പ്രതികൂല സാഹചര്യത്തിലും എല്ലാ മേഖലയിലും രാജ്യത്തിന് മുന്നേറ്റമുണ്ടായെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി. ഇതിനു കാരണം ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള ഭരണമെന്നും മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു. Celebrated Azadi Ka Amrit Mahotsav, the 75th anniversary of India's independence. A visionary Prime Minister, Shri Narendra Bhai Modi ji, in his most inspiring speech on August 15th, has given us a clear roadmap to make the next 25 years the most transformational in the history of our motherland. The Panch Pran, or the 5 imperatives he has articulated, will surely make India a developed nation by 2047. He has aptly described that the next 25 years is India's Amrit Kal, the era of elixir. Within the next one generation, India is set to achieve more than all the post-independent generations have collectively achieved so far. And Reliance is set to make a far greater contribution to India's prosperity and progress than we have done so far. മാധ്യമമേഖലയിലും റിലയൻസിന് കുതിപ്പെന്ന് റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി പറഞ്ഞു. ജിയോ മാർട്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റീറ്റെയിൽ വ്യാപാര ശൃംഖലയായി. 267 നഗരങ്ങളിൽ ജിയോ മാർട്ടിന്റെ സേവനം ലഭ്യമാണ്. ഡിജിറ്റൽ കൊമേഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ദിവസം 6 ലക്ഷം ഓർഡറുകൾ ലഭിക്കുന്നുവെന്നും മുകേഷ് അംബാനി അറിയിച്ചു. Reliance has continued to make all-around progress across its businesses. Our company became India's first corporate to cross $100 billion in annual revenues. Reliance's consolidated revenues grew 47% to 7.93 lakh crores or $104.6 billion. Reliance's annual consolidated EBITDA crossed the crucial milestone of 1.25 lakh crores. And in true We Care spirit, Reliance Foundation continued to benefit millions of people across the country. Reliance not only set higher benchmarks of serving the community, but also created business value and societal value on an unparalleled scale. Reliance's exports grew a massive 75% to cross 250,000 crores. We accounted for nearly 8.4% of India's merchandise exports in the year, up from 6.8% last year. During the year 22, Reliance continued to be the largest taxpayer in India. Reliance's contribution to the national exchequer by way of various direct and indirect taxes increased 38.8% to 188,012 crores. Reliance also set new records in creating jobs for Indians. Reliance added 2.32 lakh jobs across all its businesses, with Reliance Retail becoming one of the largest employers in the country. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി MG മിഥുൻ ചേരും. മിഥുൻ, 5G തന്നെയാണ് വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൊന്ന്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ രംഗങ്ങളെ ആ തരത്തിൽ പുരോഗതിക്കായി റിലയൻസിന്റെ സംഭാവനയായത് മാറും എന്നും പറയുകയുണ്ടായി. എന്താണ് മറ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ? എന്തൊക്കെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉണ്ടായി? രഞ്ജിത്ത്, റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിലാണ് ചെയർമാൻ മുകേഷ് അംബാനി സുപ്രധാന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത്. ജിയോ 5Gക്ക് ഇനി 2 മാസത്തെ കാത്തിരിപ്പ് മാത്രമാണുള്ളത്. രാജ്യത്തെ 4 പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ ദീപാവലിക്ക് 5G സേവനം ലഭ്യമാക്കും. കൊൽക്കത്ത, ചെന്നൈ,
മുംബൈ തുടങ്ങിയ നഗരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ആദ്യഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു 5G സേവനം ലഭ്യമാക്കുക. തുടർന്ന് 2023 അവസാനത്തോടെ ഡിസംബറോടുകൂടി രാജ്യത്തെ എല്ലാ നഗരങ്ങളിലും 5G സേവനം ഉറപ്പാക്കും. പദ്ധതി യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനായി 2 ലക്ഷം കോടി വകയിരുത്തുമെന്നും മുകേഷ് അംബാനി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റാൻഡ് അലോൺ 5G സേവനദാതാക്കൾ റിലയൻസ് ആയിരിക്കും. ക്ലൗഡ് വഴിയുള്ള പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സേവനം എന്ന സ്വപ്നവും ജിയോ എയർ ഫൈബറിലൂടെ ഉടൻ സാക്ഷാത്കരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ സമാനതകളില്ലാത്ത ഡിജിറ്റൽ അനുഭവങ്ങളും സ്മാർട്ട് ഹോം സൊല്യൂഷനുകളും ഉപയോഗിച്ച് 100 ദശലക്ഷങ്ങളിലധികം വീടുകളെ ജിയോ 5Gയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ തന്നെ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ചെറുകിട വ്യാപാരികളെയും ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകളെയും വലിയ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും. ക്ലൗഡിൽ നിന്ന് വിതരണം ചെയ്യുന്ന അത്യാധുനിക പ്ലഗ് ആൻഡ് പ്ലേ സൊല്യൂഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ ശാക്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ ജിയോ 5G ഉപയോഗിച്ച് റിലയൻസ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാവരെയും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ളതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ഡേറ്റയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമെന്നും അംബാനി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ത്യയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനൊപ്പം ആഗോള വിപണിയിൽ ഡിജിറ്റലായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഒരു പരിഹാരമായി ഇത് മുന്നോട്ട് വെക്കുമെന്ന് ഉള്ള ആത്മവിശ്വാസം തങ്ങൾക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സുപ്രധാന കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വാർഷിക യോഗത്തിൽ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയുണ്ടായി. ഒപ്പം തന്നെ ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള പ്രതിസന്ധി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും വലിയ രീതിയിലുള്ള മുന്നേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. 75% വർധനവ് എക്സ്പോർട്ടിംഗ് രംഗത്ത് ഉയർത്താൻ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് സാധിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ തന്നെ 2.31 ലക്ഷം പേർക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ സുപ്രധാനമായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ ഒരു വാർഷിക പൊതുയോഗത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. MG ബിജനാണ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചത്. തൊടുപുഴ കുടയത്തൂർ സംഗമം ജംഗ്ഷന് സമീപം ഉരുൾപൊട്ടലിൽ 5 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞടക്കം 5 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. കുടയത്തൂർ സ്വദേശി സോമൻ, അമ്മ തങ്കമ്മ, ഭാര്യ ജയ, മകൾ ഷിമയുടെ മകൻ ദേവാനന്ദ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ പെയ്ത അതിതീവ്ര മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് ഉരുൾപൊട്ടിയത്. സോമനും കുടുംബവും ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഉരുൾപൊടുന്നതിനെ ഇരച്ചെത്തിയത്. പാറക്കൂട്ടവും വൻമരങ്ങളും വീട് തൂത്തെറിഞ്ഞു. വീടിന്റെ തറഭാഗം മാത്രമാണ് അവശേഷിപ്പിച്ചത്. വലിയ ശബ്ദം കേട്ട് നാട്ടുകാർ ഓടിയെത്തുമ്പോഴേക്കും വീട് പൂർണ്ണമായും ഒലിച്ചു പോയിരുന്നു. വീടിന് മുകളിലെ മലയിൽ നിന്നുമാണ് ഉരുളെത്തിയത്. വീടിരുന്ന സ്ഥലത്തിന് താഴെ നിന്നാണ് ആദ്യം മൃതദേഹങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹം ആദ്യം കണ്ടെത്തി. പിന്നീട് മറ്റ് 4 പേർക്കായി മണ്ണുമാന്തി യന്ത്രങ്ങൾ എത്തിച്ച് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട തെരച്ചിൽ. 10:30 എല്ലാവരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. സോമന്റെയും ഭാര്യ ജയയുടെയും മൃതദേഹം വീട് നിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്നുമാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇതിന് തൊട്ടടുത്ത കുടുംബങ്ങളെ ക്യാമ്പിലേക്ക് മാറ്റി. അവര് താമസിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒന്ന് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഉയരത്തു നിന്നാണ് ഉരുള് പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടയിലുള്ളൊരു പാറ തട്ടി വന്നതുകൊണ്ട് മറ്റു വിധത്തിലേക്ക് മാറിപ്പോയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 10-30ഓളം വീടുകൾ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ തൊടുപുഴ പുളിയന്മല റോഡിലൂടെയുള്ള രാത്രിയാത്രയ്ക്ക് കളക്ടർ നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തി. സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ന്യൂസ് 18 ഇടുക്കി. തൊടുപുഴയിൽ ദുരന്ത ഭൂമിക്കടിയിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയ 2 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സഹായകമായത് 2 പോലീസ് നായ്ക്കൾ. ഇടുക്കി ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ ഡോണയും ഏഞ്ചലുമാണ് ഉരുൾപൊട്ടലിൽപ്പെട്ട സോമനും ഭാര്യ ജയയും മണ്ണിനടിയിലായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത്. നേരത്തെ പെട്ടിമുടി ദുരന്തത്തിലും ഡോണയുടെ സേവനം പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. വീടിന് 100 മീറ്റർ അകലെ നിന്നായി ആദ്യം തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. തൊട്ടു പിന്നാലെ ദേവാനന്ദിന്റെയും ഷിമയുടെയും മൃതദേഹങ്ങളും. പിന്നീട് മണിക്കൂറുകൾ തിരച്ചിൽ നടത്തിയെങ്കിലും സോമനെയും ജയയെയും കണ്ടെത്താനായില്ല. ഇടുക്കി ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലെ നായ്ക്കളായ ഡോണയും ഏഞ്ചലുമാണ് പ്രവർത്തനത്തിന് തുണയായത്. പരിസരം ആകെ തിരഞ്ഞു നടന്ന ഡോണയും ഏഞ്ചലും വീട് നിലനിന്നിരുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി നിലയുറപ്പിച്ചു. ഇതോടെയാണ് താഴെ ഭാഗത്ത് തിരച്ചിൽ നടത്തിയിരുന്ന സംഘം തിരച്ചിൽ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് മാറ്റിയത്.
നായ്ക്കൾ നിന്നയിടത്തെ മണ്ണ് നീക്കിയുടൻ ജയയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. തൊട്ടു പിന്നാലെ സോമന്റെയും. ഡോണ ഇതിനു മുൻപ് പെട്ടിമുടി, കൊക്കയാർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടന്ന ഉരുൾപൊട്ടലിലെ തെരച്ചിലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച 2 നായ്ക്കളും ഇടുക്കി ഡോഗ് സ്ക്വാഡിലുള്ളവരാണ്. പെട്ടിമുടി രക്ഷാദൌത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തതിന് ഡോണയ്ക്ക് സംസ്ഥാന ബഹുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 തൊടുപുഴ. പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ കനത്ത മഴയിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷം. മല്ലപ്പള്ളിയിലെ ചുങ്കപ്പാറ ടൗണിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും വീടുകളിലും വെള്ളം കയറി. ജില്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഇന്നലെ രാത്രി പെയ്ത കനത്ത മഴയിലാണ് ചുങ്കപ്പാറ ടൗണിലെ കടകളിലും വീടുകളിലും വെള്ളം കയറിയത്. മലയോര മേഖലയിൽ പെയ്ത കനത്ത മഴയിൽ തോടുകളും ഓടകളും കരകവിഞ്ഞതാണ് വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാകാൻ കാരണം. മല്ലപ്പള്ളി കോട്ടാങ്ങലിൽ കാർ തോട്ടിൽ ഒലിച്ചുപോയി. വെണ്ണിക്കുളം വാളക്കുഴി റോഡിൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായതോടെ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. പത്തനംതിട്ട റിംഗ് റോഡിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ റാന്നി ഭാഗത്തേക്കും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. തിരുവല്ലയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലും വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാണ്. മല്ലപ്പള്ളി, ചുങ്കപ്പാറ, ഐരൂർ, കോഴഞ്ചേരി, നാരങ്ങാനം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കനത്ത മഴ ലഭിച്ചത്. കോന്നിയിൽ 114 മില്ലിമീറ്റർ മഴയാണ് രാത്രിയിൽ ലഭിച്ചത്. ചുങ്കപ്പാറയിലും പത്തനംതിട്ടയിലും വ്യാപാരികൾക്ക് ലക്ഷങ്ങളുടെ നാശനഷ്ടങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത്. വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമായ പ്രദേശങ്ങൾ ജില്ലാ കളക്ടർ ദിവ്യ എസ് അയ്യർ സന്ദർശിച്ചു. ജില്ലയിൽ മഴയ്ക്ക് നേരിയ ശമനമുണ്ടെങ്കിലും വരും മണിക്കൂറിൽ മഴ ശക്തമാകുമെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് ജില്ലാ ഭരണകൂടം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് 18 പത്തനംതിട്ട. കോട്ടയത്ത് വ്യാപക മഴക്കെടുതി. രാത്രി പെയ്ത ശക്തമായ മഴയിൽ പാമ്പാടി, നെടുംകുന്നം പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി. തോടുകൾ നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞു. നെടുംകുന്നം നെടുക്കണ്ണി പാലത്തിലടക്കം വെള്ളം കയറി ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. രാവിലെ മഴ കുറഞ്ഞതോടെ വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി. സംസ്ഥാനത്ത് 3 ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട്. ഈ ജില്ലകളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം ഒഴികെ മറ്റ് 10 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ ജില്ലകളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ്. ശക്തമായ മഴ 5 ദിവസം തുടരും. വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ തുടരുന്നു. ആനക്കൊമ്പ് കേസിൽ മോഹൻലാൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി നിരസിച്ചു. കേസിൽ മോഹൻലാലിന് കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ അവകാശമുണ്ടോ എന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു. സർക്കാരാണ് ഹർജി നൽകേണ്ടതെന്ന് കോടതി അറിയിച്ചു. നിയമകാര്യ ലേഖകൻ CN പ്രകാശ് ചേരും. പ്രകാശ്, എന്താണ് കോടതിയിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ? രഞ്ജിത്ത്, ആനക്കൊമ്പ് കേസിൽ മോഹൻലാൽ കോടതിയിൽ നേരിട്ട് ഹാജരാകാനുള്ള വിചാരണ കോടതി ഉത്തരവ് തടയാനാകില്ല എന്നാണ് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. സംസ്ഥാന സർക്കാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹർജി നൽകിയില്ല എന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വെച്ചെന്ന കേസിൽ മോഹൻലാൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കവെയാണ് കോടതി ഇക്കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചത്. കേസ് പിൻവലിക്കാനുള്ള സർക്കാർ ഹർജി പെരുമ്പാവൂർ കോടതി തള്ളിയതിനെതിരെയാണ് നടൻ മോഹൻലാൽ ഹർജിയുമായി ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. പെരുമ്പാവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്ന മോഹൻലാലിന്റെ ഹർജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം അതായിരുന്നു. ഹർജിയിൽ കോടതി സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണമാണ് തേടിയിട്ടുള്ളത്. ഓണാവധിക്ക് ശേഷം ഹർജി പരിഗണിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൈക്കോടതി മാറ്റുകയും ചെയ്തു. ശരി. വ്യവസായ വാണിജ്യ രംഗങ്ങളിൽ കേരളത്തിന്റെ അഭിമാന താരങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആദരിക്കുന്ന ന്യൂസ് 18 കേരളം ബിസിനസ് അവാർഡുകളുടെ പ്രഖ്യാപനവും സമർപ്പണവും വൈകിട്ട് 5:00 കൊച്ചി മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കും. ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ പുരസ്കാരങ്ങൾ സമ്മാനിക്കും. വിവിധ ബിസിനസ് മേഖലകളിൽ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചവരെയും മികവ് തെളിയിച്ച ബ്രാൻഡുകളെയുമാണ് പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിക്കുന്നത്. സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരും. സുവി, ചടങ്ങുകളുടെ ഒരുക്കങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയായോ? 5:30 മണിക്ക് തന്നെ ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളായോ? രഞ്ജിത്ത്, ന്യൂസ് 18 കേരളത്തിന്റെ പ്രഥമ ബിസിനസ് അവാർഡുകളുടെ പ്രഖ്യാപനവും സമർപ്പണവും ഇന്ന് നടക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളാണ് കൊച്ചി മാരിയറ്റ് ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്നത്. ഒരുക്കങ്ങൾ ഏതാണ്ട് അന്തിമഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു. 5:30 മണിയോടുകൂടിയാണ് ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിക്കുക. മുഖ്യാതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാനാണ്. ഒപ്പം തന്നെ കൊച്ചിയുടെ സ്വന്തം ഹൈബി ഈഡൻ MP-യും ഈ ചടങ്ങിന് എത്തും. മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, ബിസിനസ് രംഗത്തെയും വ്യവസായ വാണിജ്യ രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകൾ നൽകിയ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഈ സദസ്സിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവർ എല്ലാം തന്നെ 5 മണിയോടുകൂടി എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്. ഏതായാലും അതിനുള്ള എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും ഒരുക്കങ്ങളും ഇവിടെ പൂർത്തിയായിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യമായാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ബിസിനസ് അവാർഡ് ന്യൂസ് 18 കേരളം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. നേരത്തെ വനിതാരത്നം, മലയാളി ഓഫ് ദ ഇയർ, റൈസിംഗ് കേരള തുടങ്ങിയ പരിപാടികൾ, അതായത് അവാർഡുകളെല്ലാം തന്നെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ബിസിനസ് അവാർഡ് ആദ്യമായാണ് നൽകുന്നത്. ഏതായാലും
സ്വയം വ്യവസായ വാണിജ്യ രംഗത്ത് മികവുറ്റ സംഭാവനകൾ നൽകുകയും വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത 14 പേർക്കാണ് ഇത്തവണ അവാർഡ് നൽകുന്നത്. 14 വിഭാഗങ്ങളിലാണ് അവാർഡ് നടക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും വിദ്യാഭ്യാസം, ടെക്നോളജി, അതുപോലെ ബാങ്കിംഗ് സെക്ടർ, ഈ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരെയാണ് ഈ അവാർഡിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഏറെ നാൾ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിൽ എഡിറ്റോറിയൽ വിദഗ്ധ സമിതിയാണ് ഈ അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആർക്കെല്ലാമാണ് അവാർഡ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കകം തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഏതായാലും 5 മണിയോടുകൂടിയാണ് അവാർഡുകൾ നടക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ ലൈഫ് ടൈം അച്ചീവ്മെന്റ് അവാർഡ് കൂടെ നൽകുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ ചടങ്ങിനുണ്ട്. ഏതായാലും 5 മണിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കും. മുഖ്യാതിഥി ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ, ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരും. സുവി വിശ്വനാഥ് വിവരങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. വിവാദ പരാമർശവുമായി സുപ്രീംകോടതി മുൻ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് ഇന്ദു മൽഹോത്ര വരുമാനം കണ്ട് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സർക്കാരുകൾ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ വിവാദ പ്രസ്താവന. താനും ജസ്റ്റിസ് യു ലളിതും ചേർന്നാണ് ഈ നീക്കം തടഞ്ഞത് എന്നും ഇന്ദു മൽഹോത്ര പറയുന്നുണ്ട്. That's what happens with these communist governments. They want to just take over because of the revenue. Their problem is the revenue. All over they've taken over. All over. Only Hindu temples. So Justice Lalit and I said no, we will not allow it. ഇന്ദു മൽഹോത്രയുടെ പരാമർശങ്ങളോടുള്ള പ്രതികരണത്തിലേക്ക്. അവർ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും പിശകുണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് അവർ വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിരമിച്ച ഒരു ജഡ്ജിയാണ്. അവർക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അവർ പറഞ്ഞ അഭിപ്രായം വാസ്തവത്തിൽ അത് രാജ്യത്തെ നീതിന്യായ പീഠത്തിൽ ഉന്നതമായ പദവിയിൽ ഇരുന്ന ഒരാളിൽ നിന്ന് അത്തരം ഒരു അഭിപ്രായം പുറത്തു വന്നത് വളരെ ഉചിതമായി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. കാരണം ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ പോലുള്ള ആളുകൾ തുറന്നു പറയുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് കൂടുതലായി ബോധ്യപ്പെടുന്നത്. ഇന്ദു മൽഹോത്ര ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമായും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായിരുന്ന ആ മാന്യ മഹതി കേരളത്തിലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെയാണോ അത്തരം ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയത് എന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയാം, കേരളത്തിലെ ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഒരു വരുമാനവും സർക്കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ശബരിമല അടക്കമുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങളിലെ ഭക്തന്മാരുടെ ആചാരപരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ മുടക്കുന്നത്. അത് മാറി മാറി വന്ന എല്ലാ സർക്കാരുകളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് പൂർണ്ണമാവുകയാണ്. നമസ്കാരം.